مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ کلام کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے جینون ریالٹی کی طرف جائیں گے کہ گاؤں میں لوگ کرسمس کیسے مناتے تھے، شہروں میں کیسے مناتے تھے، اور اس وقت جس دن یسوع مسیح پیدا ہوئے 24 کی نائٹ سے سٹارٹ لے کے 25 دسمبر کیسے منایا گیا۔ لوکا کی انجیل 2 باب 8ویں آیت۔ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ غلہ کا مطلب ہے بھیڑاں بکریاں دی۔ اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ آپ اس فرشتہ سے آج کل کے دور میں پادری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور خداوند کا جلال ان کے چگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہی تھی تعجب کیا۔ آمین۔ کلام خدا کے وسیلہ ہم سب برکت پائیں، خدا کا شکر ہو۔ ہاللویا۔ کتنا خوبصورت واقعہ ہم نے پڑھا۔ یہ 24 کی رات کا واقعہ ہے۔ فرشتے اور چرواہے جو لکھتے ہیں، بچے میسج کو لکھ لیجئے، اس کا ٹاپک جو ہے کہ حقیقی کرسمس یسوع مسیح کو دیکھنا ہے۔ حقیقی کرسمس یسوع مسیح کو دیکھنا ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کو دیکھ لیتے ہیں تو حقیقی کرسمس ہو جاتا ہے۔ تے کئی ایسے سست نے جڑے اٹھ کے بیندے ہی نہیں نے کہ کدھروں بہارا آئیاں کدھروں بازاں آئیاں نے، چرنی والوں چل کے بہارا آئیاں نے، چرنی کی طرف سے نجات کا پیغام آیا ہے۔ جب ہم بہت چھوٹے تھے اور اس سے پہلے کے لوگ جیسا ہم نے سنا، کچے گھروں کو اتنا خوبصورت بنا دیتے تھے کرسمس کے وقت کہ ہر کوئی اس گھر میں داخل ہونے والا سوچتا تھا کہ واقعی انہاں دا بڑا دن آ گیا۔ پہنا مٹی دے پوچے نال ڈیزائن بنا کے نا تے جناب گھر دے وچ تارا بنا دیندیاں سن، پتل دے پانڈے مانچ کے نا تے انج لگدا سی یسوع مسیح دے آਉਣ دی خوشی دے وچ سونا چھڑپتیاں تے ٹنگ دتا ہے۔ انج لگدا سی چرچ دے وچ پرالی بچھا کے، پرالی سمجھتے جس کو آج ہم بھوسا کہتے ہیں، یہ جو پیٹیوں میں آتی ہے، چرچوں میں وہ لازمی بچھاتے تھے۔ بہانہ یہ ہوتا تھا کہ نیچے سے ٹھنڈ لگتی ہے، لیکن اصل میں ٹھنڈ نہیں تھی، وہ اصل میں استبل کی حویلی کی کھرلی کی شکل پیش کرتے تھے کہ استبل میں کھرلی میں ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں، چارہ پٹھے گھاس بھوس۔ اور چرچ میں بیٹھ کے میں نے کئیوں کو دیکھا جنہوں نے دعا نہیں سی آتی، جنہوں نے گیت نہیں سن گاڑے ہوتے اور پرالی نال ہی دھیانے لگے رہتے سن۔
اور یاد کرتے رہتے ہیں یسوع مسیح بھی پتہ نہیں پرالی نہیں پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ یہ موسم سردی کا ہے۔ اور اسی طرح سال میں جب ایک سوٹ سلوائی کراتے تھے کرسمس کے موقع پہ تے خوشی دی کوئی انتہا نہیں سی ہوندی، 25 دسمبر نو پانا تے نویں سال تک لاندے ہی نہیں سکتا، اینا چاہ ہوندا سی نویں سال نہیں میرا سوٹ ہے۔ صحیح بات ہے، اور اگر جوتی لے لینی ہے تو اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کرسمس کا کوئی چاؤ نہیں ہے۔ آج ہم اپنی دوڑ دھوپ میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یسوع کدوں پیدا۔ آج کسی نے کہیے نا آنند جی روز ہی بڑا دن ہوتا، نویں کپڑے روز ہی پائی دے، خاص کر جڑے آج کل چرچاں چاہتے ہیں اتوار والے دن نہیں اونی دن کچھ پہنا، چرچ نہیں ہوندی جنی دن تک نواں سوٹ نہ ملے۔ وہ ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا تھا جو ان چرواہوں کی زندگی میں ہمیں نظر آیا۔ اچانک یہ اپنے بزنس میں مصروف تھے، رات کے پہر تھے، یہ جاگ رہے تھے، اور اچانک سے ایک فرشتہ نمودار ہوا اور اس نے ان سے کہا، روشنی پڑی جب ان پر تو کہا کہ داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ اور وہ ڈر گئے اور فرشتہ نے ان سے کہا کہ سنو، بیت لحم میں جاؤ، نشان یہ ہے کہ چرنی کے اندر، یہ عجیب بات تھی، سب سے جو عجیب بات تھی یہی تھی، آج کل کوئی چرنی میں پیدا نہیں ہوا آج تک، کوئی چارپائی پہ، کوئی ہاسپٹل میں، کوئی بیڈ پہ، کوئی گدے پہ، کوئی کہیں تو کوئی کہیں، لیکن کھرلی کے اندر یہ واحد ہستی ہے جو پیدا ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اسے خدا کا برہ کہا جاتا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو برے کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ چارپائیوں میں، ہاسپٹلوں میں، کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ حویلیوں میں، کھرلیوں میں۔ جنہوں نے جانور رکھے ہوئے ان کو ان چیز کا احساس ہے کہ برے یعنی کہ بھیڑوں کے بچے کہاں پیدا ہوتے ہیں۔ اس نے کہا یہ نشان ہوگا کہ ایک بچہ چرنی میں کپڑے میں لپٹا ہوا دیکھو گے۔ یہ بات حیران کو تھی۔ چرواہوں نے کہا ابھی پتہ چلے گا، کہ ابھی دیکھتے ہیں جا کے کہ واقعی یہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے تیاری کی اور بیت لحم کی طرف چلے، اور راستے میں کیا دیکھتے ہیں؟ راستے میں ایک گروہ فرشتوں کی گڈ نیوز دے رہی ہے، پارٹی نکال رہی ہے، پارٹی جس کو ہم کیا کہتے ہیں، کیرل کہتے ہیں۔ آج کل کے دور میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کیرل کہتے ہیں، 24 کی نائٹ کو جو گھر گھر جا کے گیت گاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بھی کبھی نہیں دیکھا، یہ کیسی ہستی ہے جس کی خوشی میں فرشتے آسمانوں سے آئے ہیں دیکھنے کے لیے، یہ تو کوئی عجیب ہی ہستی ہے۔ اور تجسس بڑھ گیا اور ان کے دلوں میں عجیب ہلچل ہوئی، وہ دوڑے، وہ چلے، وہ پہنچے، اور انہوں نے جا کر بچے کو اور اس کی ماں کو چرنی میں پڑے دیکھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ پتہ نہیں وہ کتنا سفر ہوگا۔ آج تو ہمیں 15 منٹ یا 10 منٹ کی مسافت طے کرنی پڑ جائے نا، نہیں چرچ بڑا دور ہے، ٹھنڈ بڑی ہوتی ہے رات کو، نکے نکے بچے نے کتنے جائیے۔ اس کا میں بعد میں توڑ بتاؤں گا، کیونکہ جب ہم شادی بیاہ یا مہندیوں پہ جاتے ہیں پھر سانو ٹیکسیاں کراؤں دا کوئی پار نہیں لگتا، گڈیاں کراؤں دا بھی کوئی پار نہیں ہے، جانا ہی جانا ہے۔ لیکن جب یسوع کی باری آئے تو پھر ہمارے پاس ایک سے ایک بہانہ ہے۔ یہ چلے، انہوں نے سردی نہیں دیکھی، جھاڑا نہیں دیکھا، اپنے مال کی گھر کی پرواہ نہیں کی، اور جا کر یسوع کو دیکھ لیا۔ اور دیکھنے کے بعد جو اصلی کام ان کی زندگی میں ہوا، جو آج ہر مسیحی کی زندگی میں ہونا چاہیے، کہ یہ بھیڑیں بکریاں چرانے والے چرواہے، یہ جن کے کپڑوں سے سمیل بدبو آتی تھی، یہ غریب لوگ روز کی
रोटी कमा कर खाने वाले, ये अचानक से, ये एकदम से यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाने वाले अंजील के मुबश्शिर बन गए और उस बात को जाके जो उन्होंने देखी थी मशहूर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मशहूर कर दिया इन्होंने? क्योंकि इन्होंने यीशु को, बोलिए, इन्होंने यीशु को देख लिया। आज जो इन बातों को मशहूर नहीं ना करते, जो शर्माते हैं, जो कहते हैं हाय हाय मैं क्यों दुआ करा, नहीं तुसी दुआ कर लो। जेड़े किसी गैर मजहब के सामने जाके क्रिसमस का मतलब ही नहीं दस सकते, जेड़े आंदे ने उच्ची दुआ ना करे ते नाल तुहानू पता किदा घर है, जेड़े दसना ही नहीं चाहते कि असीं वड्डा दिन क्यों मनाने आ, असीं आने पता नहीं है किन्ना दा दिन है, नहीं इन्ना नहीं, वैसे साढ़े बड़े दिन ते हुंदा, ये पता नहीं कौन लोग ने। असल में उनकी यीशु के साथ आज तक मुलाकात ही नहीं हुई। जिसकी यीशु के साथ मुलाकात हो गई है ना, मैं ईमान से कहता हूं वो रह ही नहीं सकता, वो ठहर ही नहीं सकता, उसके पांव जमीन पर टिकते ही नहीं है, क्योंकि यीशु हस्ती ऐसी है। उन्होंने यीशु को देखा और देखकर जब वहां से निकले मुतमिन हो गए, वो खुश हो गए, और खुश होने के बाद पहला काम क्या किया, जाके लोगों को बताया। असल क्रिसमस ये है कि लोगों को जाके बताएं कि इब्ने खुदा आ गया, यीशु मसीह आ गया, चरनी में निजात दहिंदा आ गया। चरनी स्टार मजूसी का बड़ा कॉन्सेप्ट है, और इन्हीं चीजों से आज तक हम बाहर नहीं निकल रहे। आज भी असि वड्डी ईद को पूछने है वाकई बाइबल च लिखा है कि बाइबल च लिखा है कि गोश्त खाइए कि ना खाइए। भाई तेन पिछले साल समझाया सी, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। पाजी साहब जो स्टार है किन्ने कोने वाला होंदा वाला, भाई हुण बाइबल दसे दे कोने के बारे में मैं दसा कुछ। एक भाई ने हमें ये सवाल भी किया, ये कितने कोनों वाला होता है? इसके कोई कोने शोने नहीं थे। सितारे का मतलब सिर्फ रोशनी देने वाला होता है। हाँ, कुछ लोग जिसको दाऊद का सितारा कहते हैं ना, जो इस्राएल के झंडे पर बना हुआ है, उसके 5 कोने होते हैं, 5। और उस्ताद लोग कहते हैं कि 5 का अदद फजल का अदद है, और इसके 5 कोने का होने का मतलब यह है कि दुनिया पर, इंसान पर खुदा का फजल हो गया है। खुदा ने अपने फजल को जारी कर दिया है ताकि इंसान निजात पा जाए, बच जाए, और उसके फजल की बदौलत हम जिंदा रहें। हालेलुया। इससे ज्यादा सितार का और कोई मतलब नहीं है कि कोई भी चीज जो चमकदार होती है ना, महंगी होती है, वो अच्छे काम के लिए होती है। सितारे ने मजूसियों को रास्ता दिखाया, राह दिखलाता चला गया, और उस सितारों का इल्म रखने वाले लोग थे, और उस जगह आके ठहर गया जहां बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा था। हालेलुया। इससे ज्यादा अगर आपसे कोई पूछे तो कहे कि ये सितारा इसलिए हम लगाते हैं कि हम ये कहते हैं कि आज इस घर में यीशु मसीह आए हैं। सितारा कहां ठहरा था? जहां पर फिर सोच लो, सितारा किथे आके खलो गया? जहां पर, जब हम घर की छत पर सितार लगाते हैं ना, तो ये गुनाह या बुत परस्ती में नहीं आता, ये खूबसूरती है। हम ये साबित करते हैं कि वी आर क्रिश्चियन, हम क्रिश्चियन हैं। ये सितारा इसलिए है। आपने देखा हमारे मोहल्ले में बहुत सारे हमारे जो भाई हैं, या ये इलाका जो है ये अहले तशरीह से बिलोंग करता है, और उनके घरों के ऊपर ये एक पंजा सा बना होता है, काला झंडा लगा होता है। इसका क्या मतलब है? कि ये इनकी पहचान है कि ये किसको मानते हैं।
یہ کس کی پرستش کرتے ہیں؟ اور جب ہمارے چھتوں پر سٹار لگے ہوں گے تو یسوع مسیح یہاں سکونت کرتا ہے، یسوع مسیح ہمارے ساتھ رہتا ہے، یسوع مسیح یہاں موجود ہے، ہم یسوع کے ماننے والے ہیں، اس لیے یہ ستارہ ہمارے گھر پر چمک رہا ہے۔ اے پوچھنے والوں، اے دنیا کے لوگوں، سن لو، یہ ستارہ جو ہے یہ عام نہیں ہے، یہ ستارہ اس بات کا نشان ہے کہ ابن خدا آج یہاں پیدا ہوا ہے، میرے گھر میں، میرے دل میں۔ آمین۔ سٹار لگایا کریں۔ اور آج یہ کنسیپٹ نہیں رہا۔ ہم جب بچپن میں تھے تو جب ہم جوائنٹ فیملی رہتے تھے تو میرے جو چاچا تھے وہ لے کے آتے ہوتے تھے لاہور سے، اسپیشلی وہ بڑے لکڑی کا سٹار بنا ہوتا تھا پھولا والا، اور اس کے اندر یلو بلب لگتا، اور ہمارے گھر میں انٹینا لگا ہوتا تھا، انٹینے سے بھی ہم کوئی 5-7 فٹ اور ڈنڈا لگاتے اور اس کے اوپر ہم ٹانگ دیتے، پھر لمبی تار ہمارے نا گھر کے کمرے میں آتی، کھڑکی سے ہم نکالتے۔ تو کوشش ہوتی، مجھے بڑا تجسس ہوتا کہ کدھروں جا کے تھوڑا تھوڑا نیرا ہے کہ میں ستارے دا سو چلا ہوں اور ستارہ چمکنا شروع ہو، اور پھر کھڑے ہو کے دور بتانا وہ جو ستارہ یہ ہمارے گھر پہ لگا ہوا ہے، اے ستارہ ساڈا لگا ہے۔ آج کل کے بچوں میں یہ ختم ہے۔ موبائل سے پیکج ہے، ہاں میں راجا، موبائل سے پیکج نہیں، اے میں مرے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور آتا ہی نہیں ہے۔ سو لگیا منہ تے جنی دیر موبائل نہیں واجدا سانو نیندر نہیں آتی، تو اٹھ کے جنی دیر اسی سجدہ نہ کر لئیے سانو ہوش نہیں آتی۔ یہ ہم اپنی ثقافت سے اور اپنے مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کسے نہیں پتا کہ کرسمس ٹری کی ہے، کئی کچھ کہیں گے، کئی کچھ کہیں گے، یوٹیوب سن کے لوگوں کے دماغ خراب ہوئے پے نے، کوئی ان کدرے ملا دیتا ہے، کدے ملا لیتا ہے۔ میں نے ایک گل دسو کہ ہر کسی کمرے میں مسحری بن سکتی نہیں؟ بنانا نہیں چاہیے، بناؤ، اس کا آدھے جوڑا نہیں رہتا۔ کس کمرے میں مسحری بنتی ہے؟ جس میں صرف دلہا اور دلہن۔ یہ اس بات کا نشان ہے کہ یہ شادی والا گھر ہے یا یہ دلہا اور دلہن کا کمرہ ہے۔ یہ کرسمس ٹری اور کسی موقع پر نہیں سجایا جاتا، ماہ سوئے کرسمس کے بڑے دن کے، یہ ایک ڈیکوریشن پیس ہے اور یہ خاص موقع کے لیے ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے ہماری ثقافت میں کہ کرسمس ٹری جو ہے یہ یسوع مسیح کی آمد کے دنوں کو ظاہر کرتا ہے، اور اس لیے ہم اسے چرچوں میں لگاتے ہیں کہ اسے ایک کونا خوبصورت لگ رہا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس کا زمین پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان، زمین پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان، آسمان آسمان آسمان۔ ہاللیلویا۔ آسمان خوشی کر سکتے تو ہم کیوں نہیں؟ کیوں جی؟ پورا سال کے لیے ٹری ویندے چرچ لگا، ایسے بھی نہیں لگا نا، یہ مطلب یہ ہوئی ہے انہوں اسی سجدہ کرنا، یہ صرف خوبصورتی ہے، ڈیکوریشن ہے کہ ہم بھول نہ جائیں، کرسمس کے موقع پر ہی ہوتا ہے۔ اکثر کا لوگ ساتھ پوچھتے ہیں جی بائبل جو بڑا دن نہیں لکھا، لکھا ہوا ہے، میں اگر موقع ملا سنڈے تو شاید میں وہ بتا دوں آپ کو، لیکن یاد رکھیے میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن ہم نے بڑا دن اور ایسٹر منانا چھوڑ دیا، یاد رکھ لیں اس دن ہم یسوع مسیح کو بھی چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ ہمارے سنڈے اسکول کے بچے ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ اسی بڑا دن کیوں منانے ہیں، تو پھر یقیناً ماں باپ ٹیچر یہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ اس دن یسوع مسیح، پھر آگے کہانی شروع ہوتی ہے کہ یہ یسوع مسیح کون تھا، یہ کون ہے، پھر ہم بتاتے ہیں کہ وہ دنیا کا نجات دہندہ میرا اور تیرا سہارا نجات دہندہ ہے۔ اسی طرح ایسٹر ہے، اس لیے یہ منانے چاہیے، جوش و خروش سے، خوب تیاریوں سے منانے چاہیے، منائیں۔
क्रिसमस ट्री का और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए है, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, ये सिर्फ खास मौके के लिए है। जिस तरह मसहरी के बगैर मैं समझता हूं कि दुल्हा दुल्हन का कमरा अधूरा है, ऐसे ही क्रिसमस ट्री, स्टार, सैंटा क्लॉज के बगैर हमारी ये खुशी अधूरी है। हम उसे वेलकम करते हैं। सैंटा क्लॉज को भी बड़ी चीजों से जोड़ा हुआ है लोगों ने। सैंटा क्लॉज, ओ ये पता नहीं किसी शैतान को कहते हैं, सैंटा को शैतान के साथ मिला दिया है। और ये कुछ भी ऐसा नहीं है। ये जिस इलाके में ये काम शुरू हुआ था वो एक सर्द इलाका था और वो एक गरीब इलाका था, वो बर्फीला इलाका था और वहां कोई गाड़ी नहीं जाती थी, वहां कुछ भी ऐसा नहीं होता था। और वहां एक बुजुर्ग था जो मालदार था, बड़ा पैसे वाला था। एक दिन उसने सोचा कि ये गरीबों के बच्चे क्रिसमस नहीं मना पा रहे। उसने रात को एक खूबसूरत ड्रेस पहना जो आज भी हम पहनते हैं, रेड वाला, टोपी पहनी और उस इलाके में उस वक्त की सकाफत के मुताबिक, आप कभी देखते हो ना ये हिरन आगे भाग रहे होते हैं और पीछे सैंटा क्लॉज, ये रियल में है। उस इलाके में डॉग्स और हिरन से ये घोड़े का काम लिया जाता था क्योंकि वो बर्फीले इलाकों में रह सकते थे जानवर। उसने बहुत सारे गिफ्ट लिए, गिफ्ट लेकर वो लोगों की खिड़कियों के आगे, दरवाजों के आगे जहां उसको मुनासिब लगा रख के चला जाता, जिसमें टॉफी होती, चॉकलेट होती, जिसमें कोई कपड़ा होता, जिसमें कोई शर्ट होती, जो उसको अच्छा लगता या उसके जहन में आता। और ये पता है आपको किस तरफ इशारा है? ये इस तरफ इशारा है कि हमें भी ऐसे ही क्रिसमस के मौके पे करना है। हमें अपने करीब रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस वालों को भूलना नहीं है। अगर खुदावंद ने आपको ब्लेस किया है तो आप जरूर साथ गरीब के बच्चों का, साथ अपने रिश्तेदारों का, बहन भाई, मोहल्लेदार का ख्याल करें। आधा केक दें, थोड़ा ड्राई फ्रूट दें, सेवियों की प्लेट दें। अगर आपको खुदा ने तौफीक दी है किसी को सूप दे सकते हैं, सूप दे दें, लेकिन करें कुछ, लेकिन करें। ये सैंटा क्लॉज इस तरफ इशारा है कि हमें भी इसी तरह एक दूसरे की मदद और हेल्प करनी है। और इसका कोई शैतान के साथ और इसका कोई इधर उधर कोई तल्लक नहीं है। चर्नी भी कोई बुत परस्ती नहीं है। यह भी सिर्फ इस बात की याद दिलाती है कि जनाब जब यीशु मसीह पैदा हुए थे तो इस तरह का मंजर था, इस तरह की वो बदबूदार जगह थी। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। वो बेचारा डंगरा की खुरली च पैदा हो गया। कौन से डॉक्टर थे? क्या होगा वहां पे? कुछ भी तो नहीं होगा। हो सकता है जब वो अपनी माँ के पेट से डिलीवर हुए हो तो कई ये जो चारा होता है, कई गंदे पट्टे जहाँ पे जानवर पेशाब करते, गोबर करते, कई चीजें लग गई हो उसको। लेकिन आज हम बहुत आगे चले गए। खुदा से बिलीव उठ गया, ईमान उठ गया डॉक्टरों पे, इंसानों पे। चरनी सिर्फ इस बात को जाहिर करती है कि इस तरह का मंजर था। इसलिए इन कामों को हकारत की नजर से ना देखें, इनको फजूल काम समझ के छोड़ना दिया करें। वो यह फालतू काम है, ये नो। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਲगिरह ਹੋਏ ਤੇ ਸਟੇਜ ਸਜਾਓ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਕਹੋਗੇ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮ ਹੈ। शादी वाले घर पे लाइटां लानी फजूल काम है, मूवी बनाना फजूल काम है। आप बताएं कि कौन सा ऐसा काम है जो शादी में आप फजूल करते हैं, लेकिन जब चर्च की बारी आए हम कहते हैं फजूल काम है। नो, मसीही कौम यही वजह है कि हमारी बरकत हमसे दूर दर दूर होती जा रही है, हम परेशान होते जा रहे हैं। मैं जिस वक्त की बात कर रहा था, यकीन मानो अब्बा उदो नगद पैसे भी नहीं कमाता।
मैं अपने बाप की बात करता हूँ, नगद पैसे नहीं कमाते थे क्योंकि हमारा खेती बाड़ी का काम था, वाई बीजी का, साल बाद 6 महीने बाद दाने ही हमदे सन। लेकिन मुझे याद है हम 7 बहन भाई थे, हर साल हमें नए कपड़े और नए जूते मिल जाते थे। ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਨਾ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਤੇ 7 ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਜੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਘਰ में फसल आती थी ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੋੜਾ ਇੱਕ ਕੇ ਦੋ ਵੇ ਇਹ ਪਾदरी साहब है, वखरा कर दे। हमें उस वक्त ईदी भी मिलती थी, जिस घर में जाते चाचे बाबे। आज क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ऐसी किसी को नहीं देते, आप किसी के बच्चों को नहीं देते। ये वो चीजें हैं जो खुशियों को शेयर करती हैं। आज तो कोई टाइम ना केक नहीं करता, सारे उठ के जान फिर कट्टा में भावे मगरों फ्रिज दे विच बर्फ बन के सुट दईए, लेकिन कटना असां उदों ही है जदों सारे ने निकल पुकल जाना है। क्यों? सुनिए, ये यहाँ पे एक और बड़ी खूबसूरत बात है, लिखा हुआ यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद कर दी और ये कहती हुई आई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद। ये कौन सी गिरोह है? ये कौन सी गिरोह है? ये वो पार्टी है जेड़े साडे बच्चे चौदी रात नूं कटदे जे। फरिश्तियां दी गिरोह ये की कर रही है? बोले ये क्या कर रही है? ये खुशखबरी दे रही है। ये की करते हैं रात को? हाँ, खुशखबरी देते हैं। ते जेड़ा इन्हां नूं देख के दुआ ही ना खोले, जेड़ा इन्हां नूं देख के आखे की इन्हां मुसीबत पाई, इन्हां खान दा ढंग बना लिया है, अगे तो तोड़ा ही खांदे ने। क्यों? अगे घर का जाके मंग खाईदा है। ये इसका मतलब है कि आपके घर में फरिश्ते आए हैं, एंजल आए हैं और वो आपको बिशारत देने आए हैं, आपकी खुशी शेयर करने आए हैं, आपको बताने आए हैं कि दुनिया का निजात दहिंदा मेरा और तेरा मसीह दुनिया में आ चुका है। उठ और खुशी की बिशारत है, खुदा का शुक्र कर, तेरे गुनाह माफ हो गए। हालेलुया, हालेलुया। बचपन में हम जब जाते थे ना पार्टियों पे, तो यकीन मानो खा खा के ना और साड़ियां शर्टां दे बटन भी खुलने शुरू हो जाने। जेबां च मुंडिया गुड़ पाई लियाना, कोई आंडे, कोई रस, कोई उरा, कोई परा। ते उस वेले नोट सार तो चंगा ते वड्डा हुंदा 100 दा, ते कईयां 100 दे नोट देने। कई तो उठ के यकीन मनो पर्चियां कराइयां होंदियां सन, जेड़े बापे बड़ा ही यीशु मसीह नाल प्यार करदे। मुंडिया ने जाना ना तो पैसे वार-वार छटने, पैसे वार-वार, मेरा यीशु पैदा हो गया, मेरे बच्चे आए ने खुशी नाल मैनूं दस्सण वास्ते। खुशी की बिशारत है। ये फरिश्ते ये आसमानों से आ गए, रहा नहीं गया कि हम भी जाकर इवेंजलिज्म करेंगे। असली इवेंजलिज्म का काम करना है। यीशु मसीह हम भी आ रहे हैं, तू चला गया है, हमसे रहा नहीं जाता। ते कई नलायक नौजवान और जनाब चौकी की रात उन्होंने नींदर ही नहीं खुलती है, नहीं थके ठंड, मैंने नहीं जाना, मैंने सुबह ये करना। और बहुतों को मैंने देखा कि वो अंदरों ही इंज 20 रुपये काट के फड़ाएंगे, 10 रुपये काट के फड़ाएंगे पाटे कोड़े वाले कि जाओ मगरों लथो। कमाल हो गई है यार। ये शादियां 2 दिन हेठ ऊपर मैंने बताई हैं, माफ करना शादियों वाले, आपको नहीं कह रहा कि यकीन मानो टोला वाले तो सुट दे रुपये वो चौक चौक थक जाते ने, असी दे नहीं ते फिर भी एंड ते पता की कहते होंगे आ टोला वाले राजी गए ने ना, खुश हो ना, राजी हो ना। ते कुआर वाले नूं बूहा नहीं टप्पन देंदे, उन्होंने जनाब नकम्मे बंदे सब वेड़े च खिला रहा होंगे। पाओ भंगड़े, बीबियां बंदे पाओ, बजाओ ढोल, छटो पैसे लुटाओ। छवि दी रात की पार्टी आ जाए, ढोलकी बजाने वाले हाथ फट जाते हैं बेचारे दे। ए पुत्र ए सवेरे इत्थों कोई गर्म दुध पी ली पाओ। नो, अजीब तरीन रवैया है हमारा।
खुदा के लोगों के साथ। ये मासूम बच्चे, ये नौजवान लड़के, ये क्या सोचते होंगे अपने बुजुर्गों के बारे में, जो इनको आगे वेलकम करने की बजाय आगे इनको मिसबिहेव या रवैया खराब लेके मिलेंगे। ये क्या सोचेंगे कि यार ऐ साड़ी जिंदगी है, साडा मजहब है, लगता है इस घर में यसू नहीं पैदा होया। जिस घर में यसू पैदा हो, आपको पता है ये इंडिया में शोभा यात्रा, इसको पता नहीं कहते हैं, शोभा यात्रा कहते हैं, ये निकलती है, रैली निकलती है, लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होते। उसकी मैं तरतीब पढ़ रहा था और तरतीब में भी ऐसी थी। भाई सरकार घर गए हैं ना, ते सवाल ही नहीं पैदा होता भाई ये जिन्हों ने बीवी बच्चे रह जाने होते नाल टुर पे ने तैयार बैठे साडे घर हो सब नाल, इन्हां दे घर गए भी नाल टुर पे ने, इन्हां दे घर गए इन्हां भी नाल टुर पे ने, इन्हां दे घर गए भी नाल टुर पे ने। ते कई ते बुआ ही नहीं खोलते ना, नाल कट्टा ते स्वाह टुरना। यकीन मानो ये चरवाहे इसी चीज को बता रहे हैं, उनको पता चला और वो भी मशहूरी करने के लिए चल पड़े। आसमानों से फरिश्ते आ गए। मुझे बड़ा दुख होता है जब मुझे आगे पार्टी की रिपोर्ट मिलती है ना कि फलाने ने इंज कीता, फलाने ने इंज कीता, फलाने ने इंज कीता, वो घर वाले ने इंज कीता, उन्होंने सानू जनाब इंज कीता। कई अच्छे भी होते हैं और बड़ी खुशी के साथ वो मुबारकबादी भी ठीक देते हैं, वो क्या कहते हैं उसको कि उनकी खिदमत भी ठीक करते हैं। और मैं आपको दीदा अंदिस्ता बताना चाहता हूँ, इस खामोशी के आलम में सुन लीजिए कि आप इन लड़कों को मत देखें, इनके पीछे जो बहुत बड़ा लामहदूद खुदा जिसकी ये मुनादी कर रहे हैं, जो इनके साथ आपके घर आया है, उसको देखें। आपने आपने फरिश्तों की बेकदरी कर दी। एक भैन सी ना, उन बड़ा चाह कि खुदा कदी मेरे घर आए, आके दे खाना खाए। तेनू बंदा पूछे तो खुदा नू रजा सकनी है? मैं मेरे घर खुदा आए, दुआ करन लग पई मसबे ते। अच्छा चलो खुदा को जवाब आ गया कि चल मैं तेरे घर किसी दिहाड़े आवांगा, फलाने दिहाड़े आवांगा, पका ली रोटी। उन्हें आ बकरा पका, ओ छतरा पका, आ पका, ओ पका, ए पका, आ पूरा कमरा भरिया डिशा दे नाल, खुशबुआं उड़ रही ने। एक फकीर जे आया, उन्हें आके बुआ खड़काया, हाँ जी कोई खान नू है? उन्हें कहा निकलदा हो, कुछ नहीं खान नू, तेरा तो काम ही है वे रोज दा। वो टुर गया। एक होर आया, उन्हें भी आन कुंडी खड़काई, उन्हें कहा अल्लाह दे वास्ते पुत्र कोई दे दे मैनू, खुदा दे वास्ते कोई दे, मैं बहुत भुखा। उन्हें कहा निकलदा हो तू, आज मेरे खुदा ने मेरे घर आना है। तीजा आया, चौथा आया, शाम हो गई, खुदा कोई ना आया। बह गई मसबे ते गोडे टेके लगी रोन कि खुदावन खाना खराब हो गया, सारी कमेटी ला गई, की करा, बड़े दिन दे पैसे ला। खुदा आंदा बीबी मैं ते 10 बार आके टुर गया तेरे बुए तो, तू बुआ खोले ही नहीं है, अंदर आने ही नहीं देता। इसलिए जब ये लड़के जाते हैं, आप कभी ना समझे ये ज़ीनिया ये लड़के आए हैं, बल्कि समझिए कि खुदा के फरिश्ते आए हैं जो हमें खुशी की बिशारत दे रहे हैं। वरना सुनिए, ठंड के मौसम में किसी का दिमाग नहीं पोया। ये जो आप 10-5 देते हैं ये नहीं रखते, ये सीधे चर्च के खजाने में आते हैं और उससे ये सारी जरूरियातें जिंदगी पूरी होती हैं। इनमें 1 रुपया भी इन पे हराम होता है। अगर ये उसमें से कुछ खर्च करते हैं तो वो बताया जाता है चर्च में, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे। इसलिए इन बातों को मत छोड़ो, आप अपने कल्चर को मत भूलो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जनाब गैर जुबान सीख ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छा कलाम सुना लेते हैं, हम गा लेते हैं, हमारी आवाज खूबसूरत, हम बजा लेते हैं, हमें खुदा ने मुबशर चुन लिया है, हमें खुदा ने कोई ओहदा दे दिया है तो असी जनाब भूल ही जाइए असल बाइबल नहीं। असल सकाफत नेचुरल बुजुर्गों ने जो हमें सिखाई, चलते चलते वही है। इब्तदाई रसूली कलीसिया का तरीका जो था, जो नेचुरल चीज थी, उसको मत भूलिए। इन पे बहस ना करते रहे, बल्कि
ये सारी वो चीजें हैं यीशु को जो मशहूर करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन चाहता है इस दफा हमारे घर में पार्टियां हैं? बड़े चाहते हो ऐसा दफा तुम ढोला वाले ढोलकी वाले को पैसे देने की ख्याल है? पर ढोला वाले तो वेला हो सकती, ढोलकी वाले नहीं वेला हो सकती है। इंज कोई वेला दे रहा होए ते जनाब नाल जेड़ा ढोलकी वाले ते खलोता होए फड़ रहा होए। आमीन। यीशु मसीह दे नाम दी वेल, फलाने भाई दी शुक्रगुजारी, फलानी भैन दी शुक्रगुजारी, तुहाडे बच्चों की शुक्रगुजारी, बच्चों है तुहाडी शुक्रगुजारी, इंज दियां वेलां दियां आवाज़ां में कैसा मजा है। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ नहीं सीखनी, ਜਿਹੜੀ नहीं सीखਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ नहीं, ਭੁੱਲਦੇ ही नहीं। यकीन माने कि आप जितना अच्छे तरीके से यीशु मसीह का दिन मनाएंगे, उसकी आमद को वेलकम कहेंगे। और अच्छा ये मोहब्बत होती है उसके साथ। कई ना सुखी मुखी मोहब्बत बहाते रहते हैं कि असं यीशु नाल बड़ी मोहब्बत करने, साडा यीशु तो बगैर गुजारा ही नहीं। तो जो यीशु के वास्ते कुछ करने की वारी आए तो उदों आखदे ने किहड़ा यीशु, किहड़ा यीशु? यीशु ने साडे वास्ते की दिता है? जान दी। असीं की देंगे यीशु वास्ते? असीं ना इंसानां नूं वेख के ना ए पार्टी वालियां नूं पादरी नूं वेख के ते उंज ही मूड च रहिंदे हैं। अच्छा डोबर नो, आपकी बरकत ये नहीं कि आपको आपके पास क्या है या आपको कितना मिल रहा है। आपकी बरकत इसमें है कि आप खुदा के लिए कितना खर्च हो रहे हैं, आप खुदा को दे कितना रहे हैं, आप खुदा के लिए कर क्या रहे हैं। इसलिए अजीज एंड अजीम कलीसिया, प्लीज ये यूट्यूब पर टीवी चैनल, ये इन सारे मामलों से बाहर आ जाइए। आपको क्या पता कि कौन किसका बंदा किस लिए ये पैगाम दे रहा है। आप जिसको जानते नहीं, जिसको पहचानते नहीं, आप कैसे उसकी बातों पर बिलीव कर लेते हैं? नो। आइए जरा एक और शख्स को देखिए, दूसरे बाब की 29वीं आयत। ऐ मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात, मेरी आंखों ने तेरी निजात। हालेलुया। जो यीशु से मुलाकात कर लेता है उसे यीशु से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। वो अब तक उसके पास जाने के लिए, रहने के लिए प्यार हो जाता है। ये जिंदा बंदा कह रहा है कि मुझे अब आसमानों पर जाने दे, क्योंकि मैंने यीशु को देख लिया है, मैंने यीशु को देख लिया। कईयां ने यीशु को देखा है लेकिन वो मरना वास्ते तैयार नहीं ने, वो मारना वास्ते तैयार ने। कई मैंने देखा कि वो रूह में इतने ममूर होंगे, जो लड़ाई करते फिर लड़ाई ना ममूर होंगे। उन्होंने पाक रूह भी होता है ते दूजा रूह भी होता है। आप जब यीशु से मिल लेते हैं तो फिर जिंदगी बदल जाती है। आप वैसे नहीं रहते जैसे पहले होते हैं। असली क्रिसमस है यीशु मसीह को देखना। आप किस में यीशु मसीह को देख सकते हैं? अच्छा, अगर कोई गैर मजहब कहे मैंने यीशु हाथ की करोगे, आसान करता हूं मैं। कोई कहे जी मैं थोड़ा यीशु भेजदा सी की कहोगे? वो कहे बाइबल तो असं कहोगे बाइबल पढ़ के मिला, वो कहे नहीं बदल गई। फिर अपने अपने ते काम ते साडे बड़े सोहने ने। छवि दी रात नूं जिहड़ियां पार्टियां रखियां हुंदियां ने ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਂਭਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਾ ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਵਿਆਂ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਆਫਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। स्पेशल आज स्पेशल होगी, वलायती होगी। भाई माजरत, ये हम क्रिसमस मना रहे हैं। कई घर लैन जाइए पिछले कमरे पढ़ के ना ते जनाब पैन ते पैक लाते होंगे ने ते बाहरों कह छड़ते अपने घर क्या सौ गए ने बड़े थके समय तबीयत नहीं ठीक। केड़ी तबीयत नहीं ठीक तेरी?
کئی ڈیوٹی یقین منو پورا منٹ ٹکا کے ٹھوک کے رات نو کر دینے تے جدن کوئی رات نو عبادت آ جائے 24 دی رات آ جائے تے ادھر انہاں دے گوڈیاں وچ پیڑ ہوندی ہے ٹھنڈ بڑی ہے پائی صاحب تھانوں پتہ وڈیرے بندے گوڈے بڑے پیڑ ہوندے تے سویرے آ کے کہنا میرے گوڈیاں واسطے یسوع کو دعا کرو میرے گوڈے ٹھیک ہو جائیں. یہ ساری دو نمبری ہے بہروپیہ پن ہے. ہم نیچرلی یسوع کے ساتھ نہیں چل رہے. لوگوں نے ہمیں دیکھنا ہے. دنیا نجات لب دی تے ساڈے وچوں آج چمکی ہے بن کے تے تیری تے لیڈ لتھی ہے چمکنا کتھوں. یسوع سے لیڈ کنیکشن اترا ہوا کیسے چمکیں گے؟ جن کا یسوع سے کنیکشن ہے وہ چمکتے ہیں, وہ گڈ نیوز دیتے ہیں, وہ جا کے تو خوشخبری سناتے ہیں. اس لیے کرسمس جیسے جیسے نزدیک آتا جا رہا ہے جوش سے بھاگتے جائیے, چرچ سے چھٹی نہ کریں. کیوں؟ یہ اس طرح کا بہیو ہم کر کے کیا ثابت کرتے ہیں؟ کیا سال میں 1 2 3 دن ہم نکل نہیں سکتے؟ رات کو ہم H9 گئے تقریباً 12:30 پونے 1 کا ٹائم تھا. بھائی سردار میرے ساتھ تھے. اس وقت 3-4 لوگ جا رہے تھے اور ان بہنوں نے سفید سوٹ پہنے ہوئے تھے اور ریڈ جرسی اور ریڈ دوپٹہ لیا ہوا تھا, ہاتھ میں یوں بیگلیں تھی اور رات کا 12:45 ہو رہا تھا. اور وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ہم یسوع سے پیار کرتی ہیں, ہم اس کی خوشی کے لیے جاگ رہی ہیں, ہم اس کی منادی کر رہی ہیں, ہم یسوع کو مبارک کہہ رہی ہیں. سچ اگر کسی اسی بھن بھرا دی شادی تے جانا ہوئے نا یا پروگرام تے بچے ستیاں نوں اسی کپڑے پا کے گڈیاں 'چ رکھ کے لے جانے ہیں. گرجے ہونا ہوئے نا تے سیدھا بہانا ٹھوکنے بچے ستے. آپ کے بچوں کو یسوع کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے بچوں کو یسوع کی ضرورت نہیں ہے. رات کو ان دنوں میں عبادتیں اٹینڈ کرنا ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہی منادی کا باعث بن جائے, کسی ایک روح کو آپ بچائیں. لیکن آپ جس طرح مرضی کر لیں اپنی خوشیوں کو, اگر اس میں یسوع مسیح شامل نہیں ہے تو وہ مکمل نہیں ہے. لیکن آپ یسوع مسیح کی خوشی کے لیے تھوڑا سا بھی کر لیں گے تو وہ آپ کی خوشیوں میں موجود ہو. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ جو چرواہے ہیں نا, چرواہے جن کا ہم پڑھ رہے تھے, انہوں نے پھر اپنے مال کی پرواہ نہیں کی. بھیڑا کتنے گئیں, بکریاں کتنے گئیں, یہ کدھر چلے گئے ہیں؟ یہ لوگوں کو خوشخبری بتانے چلے گئے. وہ بھائی وہ یسوع مسیح پیدا ہو گیا ہے, وہ بادشاہ پیدا ہو گیا جس کی بابت یسایہ نے کہا تھا, جس کی بابت موسیٰ نے گواہی دی تھی, ایلیا جس کے بارے میں وہ آ گیا ہے, ابراہیم نے جس کا ذکر کیا تھا, وہ جس کی نبی پیشن گوئیاں کرتے آئے ہیں, وہ تریت جس کے بارے میں بتاتی ہے, زبور بتاتی ہے, اور صحیفہ انبیاء بتاتے ہیں. اور ایک اور بات, یہ چرواہے کرسچن نہیں تھے, یہ مسیحی نہیں تھے, یہ پتہ نہیں کون تھے, یہودی تھے, غیر مذہب تھے, بدھسٹ تھے. بس یہ چرواہے تھے, کیونکہ اس وقت ابھی تک مسیحیت دنیا میں نہیں آئی تھی, نہ انجیل تھی. تو ہم تو پدیشی مسیحی ہیں. ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں بہنوں کی مسئلہ ہے؟ وہ یسوع جڑا ساڈے بچیاں نوں زندگی دیتا ہے, وہ یسوع جڑا ساڈے بچیاں نوں کامیاب کرتا ہے, وہ یسوع جڑا ساڈے بچیاں دی شادیاں چاہندا ہے, وہ یسوع جڑا ساڈے واسطے ہر چیز مہیا کرتا ہے, وہ یسوع جڑا آسماناں نوں چھڈ کے میرے تے تواڈے واسطے آیا ہے. کی نے سارا چھوٹا چھوٹا ایک رات دا جاگ لینا, 1000-2 روپیہ خرچ کرنا, کی یہ دے وچ کوئی کباہت نہیں ہونی چاہیے. میں ریل آپ سے کہہ رہا ہوں, رات کو رضا سے میری بات ہو رہی تھی, کہتے یار میں لڑکیاں میں کی ہو گیا ہے کہ بالکل پوچھتے گچھتے نہیں نے کہ یار کچھ کرنا ہے نہیں کرنا, جہاں چرنی چھوڑی ہوئی ہے وہی ہے, جہاں لائٹیں چھوڑی ہیں وہی ہے, سٹار جہاں کا جہاں وہی ہے. میں کہ یار مینوں نہیں پتا, خدا نے تینوں گائیڈ کی تو کر دے, خدا تینوں اجر دے گا, تجھے تجھے چھڑ. یہ اس لیے یہ کر رہے ہیں, یہ جو میرے دونوں بھائی ہیں, کہ ہمیں یہ چیز وراثت میں ملی ہوئی ہے, ہمارے خون میں. ہم اپنے گاؤں میں بھی اپنا چرچ یوں ہی ڈیکوریٹ کرتے تھے. ہم اکیلے بھی نا چرچ کو یہ کر دیتے ہوتے تھے, چونا کر دیتے ہوتے تھے, ہاتھ پھٹ جاتے تھے. 25 تاریخ کو لوگ سو رہے ہوتے تھے 24 کی پارٹی نکال کے, لیکن میں اور میرے خاندان والے ہم جھنڈیاں لگا رہے ہوتے تھے, پرانی جھنڈیاں. کیلے کے پودے ہم کاٹ کے لاتے ہوتے تھے, ہم سارا کچھ کرتے ہوتے تھے, خود چھوٹی عمر میں بھی. کیوں؟ کیونکہ یہ بات ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھی.
मैंने अपने अब्बू को देखा, सरदार भाई जिद्दन त्रई होनी है 24 सुबह सुबह उन्हें जनाब घर एक तोड़ा फड़ लेना ते एक दड़ोपा नहीं होंदा टोपा वो फड़ना और सारे घर चो टोपा टोपा चावल इकट्ठे करने भला काहदे नहीं उन्होंने शुरनियां के पटाके लियाने सेबियां ने बंब ते हवाइयां लैके आउणियां कि अज रात नूं चलाणियां ने और जिवें ही 12 बजने यकीन मनो 12 बजने चर्च के पीछे साड़ी ना एक पैली सी बड़ी सारी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੀ नज़ारा हो जाना कि वाकई यीशु मसीह इत्थे ही पैदा हो गया कि जी हम करते आए हम देखते आए। और फिर उससे पहले 22 को 23 को हमारे घर में मीटिंग होती थी मेरे दादे की जेरे निगरानी सारे घर चो बड़े सरबराह होने ते देगां की सलाह होनी देगां भाई कौन कौन देगा जिन्हें नमकीन देनी उन्हें कल्ले ने देनी जिन्हें मिठी देनी उन्हें रल के दे लैनी। और सच में हमारी कलीसिया जो थी वहाँ 12 से 14 घर थे वो 2 से 4 3 से 4 देगों की थी और वहाँ 5 से 6 देगे पकती थी 2 से 3 देगे हम अपने मुस्लिम भाइयों को देते थे वो बांट लेते थे और बाकी हम सारे क्रिसमस के बाद एक घर में हम जमा होते सारे एक घर दे विच सारियां भैणां सारे बंदे मुंडे जोश ना भर के चावल बरतान पानी देन और कुड़ियां एक दूजे दे नाल एक एक प्लेट च 4-4 लगियां और हंसदियां खुशी मनादियां सादियां बगैर मेकअप और ऐसी जैमन खुशी ਉਹੀ कपड़े ਜਿਹੜੇ मां ने सवा के दिते ਉਹੀ कपड़े ਜਿਹੜੇ यूनिफॉर्म मिल जाता सी ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ही खुशी। ये मेरे यहाँ चाचा बैठे हुए छोटे हैं उम्र में मुझसे बड़े सबसे छोटे जा रहे आप इनसे पूछो ये रियलिटी है मैं आपको सच बताऊंगा और नाल नाल दे पिंडां च जाना ਉੱਥੇ भी यही काम ये क्रिसमस है। क्रिसमस ये नहीं है कि रोना रोना एक दूजे के मार के लुटे के किराया नहीं दिता गया बिल नहीं दिता गया ये तो सारा साल ही रहना है। छोड़ो इन चीजों को इंसान के लिए वही अच्छा है जो वो खा ले इंसान के लिए वही अच्छा है जो वो पहन ले। आप जो जमा करते हैं आपको क्या पता कि आपके बाद क्या करेंगे लोग इसका उजाड़ देंगे शराब पी लेंगे क्या करेंगे। सच्ची बात है मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जिनके पास होता है और वो क्रिसमस या इन दिनों में गरीबों को या इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो इसलिए एंजॉय करें और यीशु मसीह के नाम को जला दें बताएं कि हमारा क्रिसमस है। ट्रांसपोर्ट पे पैसा खर्च करें रक्शे टैक्सी पे पैसा खर्च करें ड्राई फ्रूट पे पैसा खर्च करें चर्च में पैसा दें केक काटें अपने जो हमसाए चाहे वो क्रिश्चियन है चाहे मुस्लिम है उनको केक दें और खूब इस दिन को यादगार बनाएं कि आप कह सकें कि ये जिंदगी का सबसे अच्छा क्रिसमस हमने मनाया है जिंदगी का सबसे बेस्ट क्रिसमस मनाया है। आमीन आमीन तो फिर पार्टी वालियां ना की करोगे अपने बूहे खोलने देना ना पार्टी भी देनी। आमीन।